गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश होया, बाबा बुढ़ा साहिब जी ने उन्होंने दर्शन किए। उस तो बाद हुण जिवें अगे बीबी करमो जी नूं पता लगता है उन्होंने घर पुत्र आ गया है, उन्हों का रिएक्शन की है इस दे प्रति, वो असीं जानन की कोशिश करते हैं। आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी वालों बख्शे पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। निकट निकट जे ग्राम है, सबन सुनी सुध कान। नेड़े नेड़े दे जिन्ने भी नगर सन सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पता लग्या गुरु अर्जन साहिब जी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। मंगत गण संगत तब है, देत बधाई आन। जिन्ने भी मंगते ने मंग के गुजारा करते ने, होर जिन्नी भी संगत है सारी आके उत्थे वधाई देंदी है। बहु संगत उत्साहत गमनत, सदन गुरु अर्जन के जाए। बहुत संगत बड़े उत्साह नाल गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे घर विच जांदी है। दिन प्रत अधिक प्रताप बदत तिन, अन गन धन जस को उपजाए। दिन प्रति दिन उन्हां दा बड़ा प्रताप वध रहा है और हर का भगत प्रगट नहीं छपै। जो भी परमात्मा की बंदगी करता है वो प्रगट हो ही जाता है। जिमें जिहड़ा हीरा हुंदा है उसनूं लुका के नहीं रखा जाता, रतन लुकाया लुकै नहीं। रतन लुकाया होया लुकदा नहीं है। जिमें किसी मनुख दे कोल हीरे होण ना ते वो वैसे ही उहदे चेहरे दे उत्तों पता लगना शुरू हो जाता है इहदे कोल कुछ है। जे किसी नूं बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए ना, बहुत फायदा हो जाए किसी भी मामले में, किसी बिजनेस में, किसी चीज़ में, कोई विरला मनुख होंदा है जिहड़ा उहनूं छुपा के रख सकता है। नहीं उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी आबो हवा ये दस जाती है, भावें वो चुप भी होए दस जाती है इनू कुछ मिलिया है। इस करके जिन्हां दे अंदर आपां ये वेखदे हां हीरे ने, जिन्हां कोल इन्ना गुण है, हीरा तो एक निर्जीव चीज़ है, उहदे गुण नहीं जिहड़े लुके रह सकते। तो जिस मनुख के अंदर परमात्मा एड्डी वड्डी शक्ति प्रगट हो गई होए वो लुकिया होया रह सकता है? नहीं लुकिया होया। इस करके वो परमात्मा जिसका एड्डा वड्डा प्रताप है लुकिया नहीं रहिंदा। इस करके सियाणे पुरुष ते जिन्हां अंदर परमात्मा प्रगट हो जाता है उन्हां दी पहचाना भी दसदे ने की उन्हां दी पहचान हुंदी है। उन्हें याद होंदा कई बारी छोटियां छोटियां कथावां मनुख की जिंदगी विच उसनूं इन्ना वड्डा ज्ञान दे जांदियां ने, उन्हें कभी जिंदगी सोचिया भी नहीं हुंदा। कई बारी मनुख नूं एक गल किसी दी कही हुई जिंदगी का बहुत वड्डा ज्ञान दे जाती है। तां ही सत संगत नूं बड़ी महानता दित्ती है, क्योंकि सत संगत विच आउंदियां आउंदियां मन साफ हुंदा है और साफ मन दे विच एक गल भी वस गई। बाणी कहंदी मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। ये मन दे विच जेड़े मन दे विच अज सिर्फ दुनिया की ईरखा द्वैश चल जाती है ना, इसे मन दे अंदर इसे मत दे अंदर दुनिया का ज्ञान प्रगट हो जाएगा, समझ की इंतहा हो जाएगी जे किते उस दे अंदर एक सिख भी वस जाए। एक शिक्षा, वो एक शिक्षा केड़ी है? परमेश्वर है, बस है यही शिक्षा। इन्हें पहचान के कहते कि किसी राजे ने मोतियां ते हीरियां नूं कट्ठे रख दिता ते जोरियां नूं सद्या, भाई इहदी पछाण करो, हीरे दे विचों वखरे कर दवो। हुण वो जिहड़े मोती ते हीरे आपस विच वेखण विच बड़े सेम लगते हैं और उन्हें यह कह दिता याद रखना जिहड़ा मनुख इन्हां नूं अड्ड ना कर पाया और उन्हें इस चैलेंज नूं कबूल कर लिया उसनूं मौत दे घाट उतार दिता जाएगा। वड्डे वड्डे जोरी आए पर एक्सैप्ट किसी ना किया। एक व्यक्ति जिस दियां अखां भी नहीं हैं वो आ गया, कहंदा राजा मैं एक्सैप्ट करदा तुहाडे इस चैलेंज नूं।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ, ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲਤਾਈ, ਨਮਰਤਾ, ਠੰਡਕ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਬਟਨ ਦੱਬੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਧੁੰਦ 2-4 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਏਗੀ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸੇ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਜਬ ਤੇ ਭਏ ਨ ਘਟ ਐਸ ਬਰਜ ਬੰਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵਡਾਲੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਨਰ ਕਛ ਥੋਰੇ ਆਵਹਿ ਕਹਾਂ ਉਪਾਇਨ ਬਹੁਤੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਲ ਕਿਉ ਰਿਦ ਦਾਸੀ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਮਨੋ ਸਰਪ ਨੇ ਡਸੀ ਦੁਖੰਤ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਪਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
बस याद रखना, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਮਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉੱਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। 100 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ 1000 ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਥਿੜਕ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਣਗੇ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੜਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੱਲਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੰਦਗੀ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਕਸਰ। ਭਰਥਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਥਿੜ ਗਿਆ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਕੜ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਨ ਪਕੜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ, ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ ਲੋਭ ਦੀ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਮੀ ਭਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਗਈ। ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਪਰੀ ਧੀਰ ਔਰ ਹਰ ਕਰ, ਹੋਏ ਭੈ ਭੀਤ ਸ਼ਰੀਕ ਸੰਬੰਧਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੰਗ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਹਿਓ ਜਾਤ ਚਿੱਤ ਚਿੰਤਾ ਸਲਤਾ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਤਨਕ ਕਰੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਸਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧ੍ਰਿਗ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਅਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਦੀ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਤੀਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਚੁਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੀਤ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲੇਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਭ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਤੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੀਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜੀ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਚਸਵ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵਤ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਢਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਲ ਢਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਭ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲਾਈਏ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੂਨ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਰਬਲਤਾ ਅਗਨ ਭਈ ਸਗਰੇ ਊਸਨ ਸਾਸ ਬਹੁ ਬਾਰ ਭਰੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਈ ਰਾਤ ਪਤ ਆਏ ਸਮੀਪੀ ਮਨ ਸੰਕਟ ਕੋ ਭਣਕ ਕਰਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਗੁਰ ਸੁਤ ਤੁਮ ਬਾਪ ਬਖਾਨਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹੋਏ ਨ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਜਨਮਿਓ ਸੁੰਦਰ ਸਮ ਚੰਦ ਹੈ ਸਗਰੀ ਕਰਹਿ ਸਹਾਰਨ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਾਗ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਕਉ ਪਾਇਨ ਚੜੈ ਦਰਬ ਬਹੁ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮੰਗਤ ਕਏ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਧਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਕ ਰੀਤ ਕੇ ਉਤਸਵ ਹੋਵਤ ਬਜੈ ਵਧਾਈ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਹ ਕੈ ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰਿਓ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਲਾਭ ਲੀਨਸ ਇਸ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਰੱਖ ਗਿਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਕੋਈ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਪਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ परमात्मा ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਯੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਜਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਕੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਰਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਿਆ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੁੱਕ ਡੁੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਖੂਨ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬੀ ਇਹ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤੀ ਚੈਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਥਾਵੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਣ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕਹਿ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰਿਆ, ਪਾਪਣ ਤੋਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਤੁਮ ਪਿਤ ਕੇ ਪੁਰ, ਕਉ ਨ ਸਮਤਾ ਭੀ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਨਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੂਰ ਪੁਨ ਭਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਝੂਰਤ ਹੇਰਤ ਅਸਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀਏ ਭਨਿਓ ਜਥਾ ਸੁਤ ਲੀਨਸ, ਗਈ ਬ੍ਰਿਧ ਡਿਗ ਨਗਨ ਸੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖ ਸੇਵ ਤਿਸ ਨੇ ਬਰ ਦੀਨਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਬਾਤ ਨੇ ਝੂਠ ਵਿਚਾਰੋ, ਅਪਰ ਯਤਨ ਤੇ ਕਹਿਓ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੀਨੋ, ਜਿਸ ਕੋ ਕੋਏ ਨ ਸਕਹਿ ਮਿਟਾਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੁਰਖ ਨਿਜ ਸੇਵਾ ਹੈ ਰਹਿ, ਵਸਤ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਗੁਰ ਮੁਖਾ ਪਗਨ ਤੇ ਗਮਨੀ, ਬਿਨ ਪਨਹੀ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਲ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੇ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਬਰੂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ,
ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਰਸ ਪਏਗਾ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਕਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਜੇ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਲ ਟਹਿਲ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕੀਨਸ ਸੁਰਮਤ ਭਈ ਹੋਏ ਖੇਦ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰਹ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਾਏ ਤੇ ਨੰਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹਿ ਤਾਂ ਮਮ ਬਚ ਸਹਿ ਕਰਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਛਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਭ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਪੁੱਤਰ ਤੋ ਕਿਆ ਅਬ ਹੋਇਓ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ ਸੱਲੇ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਖਾਰਹਿ ਜਾਵਤ ਇਸ ਕੋ ਤਾਵਤ ਉਪਜਤ ਕਰਕ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਲ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ,
ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਖ ਗਿਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦਇਆਨੀय ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਅਹਿਤ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ ਮੁਖ ਵੇਹੋਂ ਸੁੱਟੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਨਿਸਾ ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਦਿਨ ਮਹਿ, ਚਿੰਤਾ ਬਦੈ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਆਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਤਨ ਬਨਹਿ ਜਿਮ ਚਿਤ ਵਿਤ ਰਹੋ ਤਿਮ, ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਕਰਹਿ ਸੁਹਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਰੱਖਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਟੋਨਿਕ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੋਨਿਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੋਨਿਕ ਲਓ ਨਾ ਗਲੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ।
ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੈ ਘਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਵਿਛ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੀਨਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਸੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ